नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आ विडियो में तारीख 14 सप्टेम्बर रोज लेवानार एकम कसोटी अंतर्गत धोरण 7 में जे विज्ञानનું पेपर है ए पेपरना अभ्यास माटेनी मोस्ट आईएमपी प्रश्न बेंकનું संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चेनल पर नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने बधा ज एकम कसोटीना सोल्यूशनना विडियो तमने झड़पथी मळता रहे। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है योग्य विकल्प पसंद करीने उत्तर आपो। कोईपण 5 विकल्प तमने तमारा शिक्षक द्वारा लखावामां आवशे। नंबर 1, वनस्पति वातावरणमांथी कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यत्वे खाली जग्या द्वारा ले छे, तो जवाब आवशे पर्ण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण माटे वनस्पतिनो कयो भाग वातावरणमांथी कार्बन डाइऑक्साइड ले छे, तो जवाब आवशे पर्णरंध्र। नंबर 3, आ वनस्पति कीटकोने फसावे छे ने आरोगे छे, तो कई वनस्पति, तो जवाब आवशे कळशपर्ण। अमरवेल एक खाली जग्यानुं उदाहरण छे, तो जवाब आवशे अमरवेल छे परपोषी छे। प्रश्न नंबर 5 में आपेलू छे कि नीचेनामांथी कयुं वाक्यो साचा छे। पहेलुं, दरेक लीली वनस्पति तेमनो खोराक जाते बनावे। बीजुं, मोटा भागे प्राणीओ स्वावलंबी होय। त्रीजुं, प्रकाश संश्लेषण माटे कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी नथी। चौथुं, प्रकाश संश्लेषण दरमियान ऑक्सीजन वायु मुक्त थाय छे, तो जवाब आवशे पहेलुं अने चौथुं वाक्य साचो छे, तो जवाब आवशे DINIV। एना पछीनो विकल्प आपेलो छे कया वायुनुं शोषण वनस्पति पाणी साथे करे छे, तो जवाब आवशे कार्बन डाइऑक्साइड। वनस्पतिना कया अंगने रसोड़ा तरीके ओळखवामां आवे छे, तो जवाब आवशे बी पर्ण। नंबर 8, फाफराथोड़ प्रकाश संश्लेषणनी क्रिया कया अंग द्वारा करे छे, तो जवाब आवशे ए प्रकांड। कळशपर्ण शेनुं उदाहरण छे, तो जवाब आवशे कीटाहारी वनस्पतिनुं। प्रश्न नंबर 10, કેટલાક સજીવો સાથે જીવે છે તથા વસવાટ અને પોષક તત્વો માટે સહભાગી બને છે, તો આ પ્રકારના સંબંધને શું કહેવાય, તો એને કહેવાય સહજીવન। જવાબ આવશે એ। પર્ણોમાં રહેલા લીલા રંજક દ્રવ્યને ખાલી જગ્યા કહે છે, તો જવાબ આવશે હરિત દ્રવ્ય કહે છે। નીચેના પૈકી કયું વિધાન સાચું નથી, તો જવાબ આવશે ડી રાઇઝોબિયમ એક પ્રકારની ફૂગ છે, એ ખોટું છે। बाइकेन ए क्या बे सजीवों वच्चेनुं सहजीवन छे, तो ये लील अने फूग वच्चेनुं सहजीवन छे। नंबर 14, वनस्पति प्रकाश संश्लेषणनी प्रक्रिया द्वारा पोतानो खोराक शामांथी तैयार करे छे, तो कार्बन डाइऑक्साइड अने पाणीमांथी। कया सजीवो पोतानो खोराक जाते बनावे छे, तो जवाब आवशे बी लीली वनस्पति छे पोतानो खोराक जाते बनावे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हता विकल्पोना जवाब। प्रश्न नंबर 2 में आपेलू है वर्गीकरण करो। अहीं आपणे उष्मा सुवाहक पदार्थ अने उष्माना मंदवाहक पदार्थ में आपणे फेरफार करवानुं, अलग अलग वर्गीकरण करवानुं छे। तो अहीं रबर, चामड़ू, लोखंड, एल्युमिनियम, तांबू, जसद, लाकड़ू, कागळ, प्लास्टिक अने पूठू। तो उष्माना सुवाहकों में आवशे तांबू, लोखंड, एल्युमिनियम अने जसद। आ बधुं ज उष्माना सुवाहक छे जेमांथी उष्मा पसार थाय। ज्यारे उष्माना मंदवाहक में रबर, चामड़ा, लाकड़ा, कागळ, प्लास्टिक अने पूठा ए बधा वस्तु छे, एमां उष्मानुं धीमे धीमे मंदवाहक थाय छे, एटले के एमां जवाब आवशे। प्रश्न नंबर 2 में छे नीचेना विधान खरा छे के खोटा जणावो। कोई पण 3 खरा खोटा तमारा शिक्षक द्वारा तमने लखावामां आवशे। नंबर 1, सूचक एवा पदार्थो छे के जे एसिडिक अने बेઝ द्रावणमां हता जुदा जुदा रंग बनावे छे, तो जवाब आवशे साचुं। बेઝની हाजरीथी दांतनो क्षय थाय छे, तो जवाब आवशे खोटुं। सूचक एवा पदार्थो छे के जे एसिडिक अने बेઝ द्रावणमां जुदा जुदा रंग बनावे छे, तो जवाब आवशे साचुं। नाइट्रिक एसिड लांबा लाल लिटमस पत्रने भूરું बनावे छे, तो जवाब आवशे खोटुं। ज्यारे द्रावण एसिडिक होय छे त्यारे फिनोप्थेलिन गुलाबी रंग आपे छे, तो जवाब आवशे खोटुं। खांड अने ग्लूकोजनुं लिटमस पत्र प्रत्ये तटस्थ छे छतां तेओ क्षार नथी, तो जवाब आवशे साचुं।
એના પછી જોઈએ નંબર 6, ખાંડ અને ગ્લુકોઝ લીસપત્ર પર તટસ્થ છે છતાં તેઓ ક્ષાર નથી, તો જવાબ આવશે સાચું. એસિડિક જમીનને તટસ્થ કરવા માટે તેમાં કઈ ચૂનો ઉમેરવામાં આવે છે, તો જવાબ આવશે સાચું. કીડીના ડંખમાં ઓક્ઝેલિક એસિડ હોય છે, તો જવાબ આવશે ખોટું. ચૂનાનું નીતર્યું પાણી લિટમસ પત્ર પ્રત્યે તટસ્થ છે, તો જવાબ આવશે ખોટું. ફિનોપ્થેલિન એ કુદરતી સૂચક તૈયાર તરીકે વપરાતો પદાર્થ છે, તો જવાબ આવશે ખોટું. તો આ હતા ખરા ખોટાના જવાબ. પ્રશ્ન નંબર 3 આપેલા છે, નીચેના પ્રશ્નના 1-2 વાક્યમાં જવાબ આપો. કોઈ પણ 5 તમારા શિક્ષક દ્વારા પૂછવામાં આવશે. પિત્ત ક્યાં ઉત્પન્ન થાય છે? ખોરાકના કયા ઘટકોનું પાચન કરવા માટે જવાબદાર છે? તો પિત્ત છે યકૃતમાં ઉત્પન્ન થાય છે. તે નાના આંતરડામાં થતા ચરબીના પાચનમાં ઉપયોગી છે. પિત્તરસ ક્યાં ઉત્પન્ન થાય છે? જવાબ આવશે પિત્તાશયમાં. પ્રાણીઓને ખોરાકમાં શું આપવામાં આવે છે? તો પ્રાણીઓને ખોરાકમાં વાસ, ખાર, અનાજ, પાણી વગેરે આપવામાં આવે છે. પ્રશ્ન નંબર 4 છે, કયા સજીવોનું પાચન તંત્ર અમીબાના પાચન તંત્ર સાથે સામ્યતા ધરાવે છે? તો જવાબ આવશે પેરામીશિયમનું સજીવનું પાચન તંત્ર અમીબાના પાચન તંત્ર સાથે સામ્યતા ધરાવે છે. વાગોળનારા પ્રાણીઓ અન્ય કયા નામે ઓળખાય છે? તો વાગોળનારા પ્રાણીઓને અન્ય અમાશય નામે ઓળખવામાં આવે છે. અમીબા શું છે? તો અમીબા તળાવના પાણીમાં જોવા મળતો સૂક્ષ્મજીવ છે. અમીબા કોષરસ સ્થળ એક ગોળ ઘટ કોષ કેન્દ્ર અને કોષરસમાં ઘણી નાની ગોળકો જેવી રસધાનીઓ ધરાવે છે. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 7. પ્રશ્ન નંબર 7 છે, અભિશોષણ કોને કહેવાય? તો નાના આંતરડામાં શોષાયેલ ખોરાક રુધિર વાહિનીઓ દ્વારા શરીરના વિવિધ અંગો સુધી પહોંચે જ્યારે તે શરીર માટે જરૂરી પ્રોટીન જેવા જટિલ ઘટકોના બંધારણમાં વપરાય છે. તેથી તેને અભિશોષણ કહેવાય છે. એના પછીનો પ્રશ્ન, પાચન તંત્રની રચના કોણ કરે છે? પાચન તંત્રની અને પાચન ગ્રંથિઓની સાથે મળીને પાચન તંત્રની રચના કરે છે. સેલ્યુલોઝ શું છે? સેલ્યુલોઝ એ કાર્બોદિતનો એક પ્રકાર છે. આગળ પ્રશ્ન જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 10 આપેલું છે, જઠરની અંદરની દિવાલ શાના સ્ત્રાવ કરે છે? તો જઠરની અંદરની દિવાલ સ્લેમ્સ, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને પાચક રસના સ્ત્રાવ કરે છે. પાચન તંત્રમાં સહાયક પાચન અંગો કયા કયા છે? તો પાચન તંત્રમાં સહાયક અંગો તરીકે સ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ જેવી કે વાળ ગ્રંથિ, યકૃત, સ્વાદુપિંડ વગેરે છે. નાના આંતરડામાં કયા કયા પાચક રસો ખોરાકમાં ભળે છે? તો નાના આંતરડામાં પિત્તરસ, સ્વાદરસ અને આત્રરસ. તો આ 3 પાચક રસો ભળે છે. એના પછી આપેલું છે, જઠરની નીચે આવેલી સ્ત્રાવી ગ્રંથિ કઈ છે? તો જવાબ આવશે સ્વાદુપિંડ. મોટા આંતરડાની લંબાઈ આશરે કેટલી છે? તો જવાબ આવશે 1.5 મીટર. નાના આંતરડાની લંબાઈ આશરે કેટલી છે? તો જવાબ આવશે 7.5. કહેવાય નાનું પણ છે મોટું. નંબર 16, સ્વાદુપિંડમાં કયો પાચક રસ ઉત્પન્ન થાય છે? તો જવાબ આવશે સ્વાદુ રસ. યકૃતમાં કયો પાચક રસ ઉત્પન્ન થાય છે? તો જવાબ આવશે પિત્તરસ. ખોરાકને વલોવવાનું કાર્ય કોણ કરે છે? તો જવાબ આવશે જઠર. આ હતા વિકલ્પના જવાબ, ખાલી જગ્યા જવાબ. હવે આગળ જોઈએ, વૈજ્ઞાનિક કારણ આપો. પ્રશ્ન નંબર 4 છે, 4 ગુણમાં, જેમાં આપણે અહીં વૈજ્ઞાનિક કારણો આપેલા છે. પ્રશ્ન 5 સૂચવ્યા મુજબમાં 2 પ્રયોગ 3 ગુણમાં છે. એ મોટા પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરી લેજો અને પેપરમાં બેસ્ટ લખજો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આભાર, ધન્યવાદ. પ્રશ્ન નંબર 4 અને 5નું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.